नमस्कार, सलाम दोस्तों। मैं एस बी चावड़ा आज आपके सामने स्टैंडर्ड 12th उसका जो चैप्टर नंबर 12 है पूंजा मेजरनी लगनी, उसका दूसरा पार्ट आपके सामने रखने का प्रयत्न कर रहा हूं। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि मेरी इस चैनल को अगर सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर से कर देना। तो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे लेसन 12 पूजा मेजरनी लगनी, उसका पार्ट 2। तो पग वाळीने घરમાં બેહો, ઉપરવાળાનું નામ લ્યો, પણ ખોટા લોહી ઉકાળા ના કરો। તમે તો જિંદગી આખી જાળવામાં કાઢીને મને કેમ આમ દખાવો છો? મારું હાચવ્યું મને કશું લેખે નથી લાગ્યું। તમારા આ આંબા નહીં ઉછરે, નહીં ઉછરવા દે લોક। થોડાક ઝાડ થયા તો આ પાદરમાં છાંયો થાય, તે ગામના છોકરા ફળ ખાય। જાલોદમાં મારા રોપેલા આંબે હવે કેરીઓ બેસશે, મારે અહીં પણ થોડાક તો રોપવા જ છે। ને મંડી પડ્યા જગ્યાઓ જોઈ જોઈને તેમણે કાળે ઉનાળે ખાડા ખોદવા માંડ્યા। માટી કાઢી નાખે, છાણ એકઠું કરે, ખાડામાં છાણ માટીના થર બનાવે, પરસેવે નીતરે, ઉંમરના માર્યા હાફે પણ એ કાળું મજૂરી કર્યા કરે। કુતૂહલથી તેમની આ મહેનત જોતાં અમને બેટા દીકરી કહી પોરસાવે ને પડ્યા પોદળા એકઠા કરાવે। એમના કામ આવ્યાના હરખના ભર્યા અમે સૌએ આખો એક ઉકરડો તૈયાર કરી દીધેલો। એમાં પાણી રેડીને એ ખાતર કહોડાવે અને ચોમાસાની વાટ જુએ। સારામાં સારા આંબાના ગોટલા સંઘરીને તેમણે એકઠા કરેલા। મંદિરની સામેની એક અવાવરું જમીન સરખી કરીને તેમણે ત્યાં રોપા ઉગાડ્યા અને ત્રણેક વરસાદ પડ્યા પછી પેલા તૈયાર કરેલા ખાડામાં આંબા રોપવા માંડ્યા। બરાબર 62 આંબાના વાડોલા બનાવીને ઊંડો સંતોષ લેતા એ ઓચરેલા। यानी कि जब ये जो मेजर जो है वो जब पेड़ लगाने की बात करते हैं तो उस समय उनके जो बड़े भाई हैं वो उन्हें समझाते हैं कि भाई आप अपने घर में ही बैठे रहो और ऊपर वाले का नाम लो। इस प्रकार से कहते हैं कि नाहक की मेहनत मजदूरी करने की क्या ज़रूरत है। कहते हैं कि आपने आपकी पूरी ज़िंदगी इसी में आपने बिता दी है और इसीलिए कहते हैं कि आप ऐसी ज़िंदगी जी रहे हो। अगर कहते हैं कि मेरा अगर आपको सच नहीं लग रहा है तो ये जो आम के पेड़ है वो कभी भी बड़े नहीं होंगे और ना ही लोग उसको बड़ा होने देंगे। कहते हैं कि अगर थोड़े से पेड़ अगर हुए, अगर पादर में कहते हैं कि अगर थोड़े से भी ऐसे आम के पेड़ अगर बड़े हो जाएंगे तो गांव के बच्चे जो हैं उसके फल खाएंगे। कहते हैं कि जालोद में मैंने जो आम के पेड़ लगाए थे उस पे अब आम भी बैठेंगे। कहते कि मुझे भी यहाँ पर भी थोड़े से आम के पेड़ तो लगाने ही हैं। और फिर वो अपने काम पर लग गए। कहते कि जहाँ जहाँ जगह देखी वहाँ उन्होंने कहते कि भरी गर्मी में खड्डे खोदे और मट्टी निकाल कर कहते कि जो छान होता है, गोबर होता है, वो इकट्ठा कर रहे थे और खड्डे में कहते कि उस गोबर को अंदर डालकर उसको ऐसे खड्डे में तैयार करने लगे। कहते हैं कि इतनी उम्र में भी वो बड़ी कहते कि काली मजदूरी किया करते थे। कहते हैं कि कुतूहल से इनकी ये जो मेहनत देखकर ये जो लेखक और उनके जो दोस्त थे छोटे, तो उस समय उनको बेटा कहकर उनको पुकारते थे और उनके पास कहते कि ये जो गोबर है वो इकट्ठा करवाते थे। और लेखक और उनके दोस्तों को भी कहते कि उनके काम आए, इसलिए कहते कि उनको बहुत हर्ष होता था, खुशी होती थी। और इस प्रकार कहते कि बच्चों ने खुशी के मारे कहते कि पूरा कहते कि बहुत सारा गोबर इकट्ठा कर दिया था। कहते कि उन्होंने उसमें पानी डाल कर उस गोबर को जब तक वो सड़ता नहीं, और कहते कि तब तक वो बारिश की वो राह देखने लगे। अच्छे से अच्छे आम की जो गुटलियाँ थी उन्होंने
इकट्ठा कर रखी थी। मंदिर की सामने एक जो उज्जड़ ज़मीन पड़ी हुई थी उसको एक समान कर कर वहाँ पर उन्होंने उस आम के जो पेड़ है उसके पौधे तैयार किए थे। तीन एक बारिश हो जाने के बाद कहते हैं कि उन्होंने जो खड्डे तैयार किए थे उसमें वो आम के पेड़ लगाने लगे। कहते हैं कि ये जो आम के पेड़ थे वो लगभग 62 यानी कि 62 आम के पेड़ उन्होंने लगाए थे और उसके बाद उन्हें अपने आप में उनको संतोष माना। મારા વરહા જેટલા આંબા મેં વાવ્યા, જિંદગીના જેટલા હાચા જીવ્યો હોઈશ એટલા આંબા ઉછરશે, ત્યારે અમને એમાં ઓછી સમજણ પડેલી. આંબાના છોડ સાચવવા એ જીવની જેમ એનું જતન કરતાં અળવીતરા છોકરા કે રખડતા ઢોર ઢાંખર માથું ના મારી શકે એટલા માટે અડાબીટ થોરિયાના વાડોલા તેમણે બનાવ્યા. વહેલી સવારે, ખરે બપોરે અને સાંજને ટાણે ખાસ અવરજવર ના હોય ત્યારે એ પાદરમાં જ ખભે વાંસી લઈને ફર્યા કરતા. છોકરાને તેમણે એવા સમજાવેલા કે કોઈ છોડ ઉપાડ્યાનું પાપ પણ ન કરે. એ વર્ષે ચોમાસાની 4 દિવસની એલી પછી ખીણ, પાદર ને કૂવા સુધી જળબંબાકાર થઈ રહ્યું ત્યારે ખેડૂના કરસણ જેટલી જ તેમને પોતાના આંબાની ચિંતાએ સતાવેલા. એમાં ખેંચાઈ કે કોવાઈ ગયેલા એક એક છોડનો એમનો બળાપો પાંડેના સંતાન ગુમાવ્યા જેટલો કરુણ ઠરી રહેલો ને સૌ પહેલાં એના પાછળ જ લાગેલા. ઉનાળામાં તેમણે તેલના 2 ખાલી ડબ્બા ખરીદી એનું કાવડ બનાવેલું. ઊંડી ખીણમાંથી 2 ડબ્બા ભરી એ વાડોલે પાણી સિંચતા રહે. વરસ વીત્યા પછી 46 આંબા ચોંટેલા નીવડ્યા ત્યારે તેમનો હરખ નહીં માયેલો. જિંદગીના હોળ વરહા મારા ખોટા ગયા હશે તે એટલા આંબા ના ચોંટ્યા. હવે આવતે વર્ષે વાત. એ જ અરસામાં ઉજ્જમ કાકી માંદા પડ્યા ને એમને લઈને મેજર કાકાને આણંદ કોકના દવાખાને જવું પડ્યું. 5-7 દાડે પાછા આવી તેમણે સૌ પહેલાં પોતાના આંબાની ભાળ કાઢી તો કોક કાળમુખાએ અડધા આંબા ટૂંપી નાખેલા ને બીજો કોક ખેતરની વાડ કરવા એમના વાડોલાના થોરિયા કાઢી ગયેલો. ઉજ્જમ કાકીની મરણતોલ માંદીએ તેમને નહોતા પીડ્યા એટલી વ્યથા તેમની આ અણધાર્યા ઉત્પાતથી થઈ. નીજના જળને મસાણે મૂકીને આવ્યા હોય એવા નોંધારા એમના પગલાં પડી રહેલા. પરબડીએ વાંસો ટેકવતા એમના ફળફળતા નિશાસા સાંભળીને 2-4 મોટેરાઓએ કાળમુખા કામના करंदाना हारी पैंठे छाजिया लीधा। मेरी ज़िंदगी के जितने साल हुए उतने मैंने आम के पेड़ लगाए हैं। कहते कि मैंने ज़िंदगी में जितने दिन जितने साल मैंने सच्चाई से जी होगी उतने मेरे आम के पेड़ जो है वो बड़े हो गए। कहते कि उस समय लेखक और उनके दोस्तों को उतनी ऐसे समझ या इतना उनको समझ में नहीं आया था। कहते कि आम के पेड़ जो लगाए थे उनको संभालने के लिए कहते कि वो जान से भी ज़्यादा उसका जतन करते थे। कहते कि जो बच्चे कहते कि ऐसे शैतान होते थे और कहते जो वहाँ घूमने वाले जो ढोर होते थे जानवर होते थे वो उसको सर मारकर या खा न जाए इसके लिए कांटे वाली उन्होंने कहते एक बाड़ तैयार की थी। कहते कि हर रोज़ सुबह कहते कि और दोपहर में और शाम के समय जब कोई आता जाता न हो तो उस समय पादर के अंदर वो अपने कंधे पर कहते कि वो वांसी लेकर वहाँ घूमते थे। कहते कि बच्चों को भी उन्होंने ऐसे समझाया था कि कोई भी बच्चा उस पेड़ को उपाड़ने का कोई पाप भी न करे। कहते कि उस साल बारिश की सीज़न में 4 दिन लगातार बारिश हुई। कहते कि इतना सारा पानी भर गया कि जितनी चिंता किसानों को हुई उतनी ही चिंता उन्हें अपने आम के पेड़ों की हुई थी। कहते हैं कि उसमें कई आम के पेड़ वहाँ सड़ गए थे और कई कहते हैं कि वो निकल भी गए थे। कहते हैं कि उन्हें इन आम के पेड़ों को देखकर बहुत दुख हुआ था। कहते कि जैसे उन्होंने अपनी सगी संतान को खो दिया हो
उतना दुख उन्हें हुआ था। फिर बाद में उन्होंने कहते हैं कि उसी आम के पेड़ को जो बचे हुए थे उनको व्यवस्थित संभालने के काम में लग गए थे। गर्मी के सीजन में, ग्रीष्म में उन्होंने तेल के 2 डिब्बे खाली करके उन्हें पानी उसमें भरने का उन्होंने बनाया, कावड़ बनाया। कहते कि वहाँ के उंडी खाई में से वो दोनों डब्बों में पानी भरकर कहते कि अपने कंधे पर उठाकर कहते कि वो आम के पेड़ों को पानी पिलाते थे। कहते कई साल बीते, कहते कि उसमें से 46 आम के पेड़ कहते कि वो चिपक गए और ये 46 आम के पेड़ों को देखकर उनके जो हर्ष जो था उनकी जो खुशी थी उसका कोई ठिकाना नहीं था। वो कहते थे कि भाई मेरी ज़िंदगी के 16 साल कहते कि ऐसे बुरे गए गुजरे हो गए। कहते कि उसमें मैंने कोई मुझसे गलत काम हो गया होगा, इसलिए कहते कि मेरे वो आम के पेड़ नहीं चिपके। कहते कोई बात नहीं, अब आवती साल यानी कि आने वाले सालों में मैं दूसरे आम के पेड़ लगा दूंगा। और उसी समय कहते कि उज्जम काकी यानी कि उनकी जो पत्नी है वो बीमार हुई और उनको लेकर वो आनंद के हॉस्पिटल में गए। 5 दिन तक कहते कि वो वही हॉस्पिटल में रहे। फिर जब 5 दिन के बाद जब वो आते हैं तो सबसे पहले वो अपने आम के पेड़ों को देखने लगे। कहते कि जाकर देखा तो किसी ने कहते कि उस आम के पेड़ों को ऐसे तोड़ डाला था और कहते किसी ने वहाँ पर जो कांटों की जो बाढ़ थी वो थोर थे उसको निकाल कर अपने खेतों में उसने लगा दिए थे। उज्जम काकी की कहते कि मरण तो जो मांदगी थी कि उस मांदगी ने उनको जितना ज़्यादा दुख नहीं दिया उतना दुख उन्हें अपने इन टूटे आम के पेड़ों को देखकर होने लगा था। मेजर काका को इतना दुख हुआ, कहते हैं कि जैसे कि कोई अपने इंसान को, अपने सगे को कहते कि स्मशान पर रखकर आने के बाद वो उदास हो जाते हैं, वैसी उदासी उनके चेहरे पर छा गई। उन्हें इस प्रकार कहते कि दुखी और उदास देखकर गांव के 2-4 लोगों ने भी कहते कि उस पेड़ को निकालने वाले उस इंसान को वो गालियां देने लगे। दिलનું દર્દ ઠાલવતા ત્યારે એ બોલેલા માત્ર આટલું કે આ આંબાના ફળ મને નથી મળવાના કે નથી એને છાંયે હું વિસામો ખાવાનો। થોડાક આંબા ઉછરશે તો તમે ખાશો, તમારા છોકરા રાજી થશે, આમ કરીને મારો જીવ બાળે શું મળવાનું છે। એ માંદગીમાંથી ઉજ્જમ કાકી ના ઉઠ્યા। પડછાયાની પેઠે ઉજ્જમ કાકી એક હરફ સામો ઉચ્ચાર્યા વિના એમનું પડખું સેવી રહેલા। એમના જતાં મેજર કાકાના અડધા અંગને લકવો લાગી ગયેલો। એમના મૃતદેહ પાસે બાઇબલ વાંચતા બેસી રહેલા ને કબર ખોદવા જતાં જુવાનિયાને જોતા એવડા દુઃખમય બોલી ઉઠેલા કે મારા કોઈ વાડોલાને આંચ ન આવે એવી જગ્યાએ ખોદજો ને ડોશીની માટી વાળતાય એમના લોચન નીતરતા હતા પેલા ભોળાઈ ગયેલા વાડોલાના દુઃખે। ઉજ્જમ કાકીની અંત્યેષ્ટિ પછી આંબા સિવાય એમનો કોઈ આધાર નહોતો। જીવ્યા ત્યાં લગી એ આ વૃક્ષારોપણ પાછળ લગની લગાડી રહ્યા। લાગી હે લગનિયા એમનું પ્યારું ગીત હતું, એમ આ આંબાના જતન સંગે એમનો જીવડો લાગ્યો હતો। લાગી હે લગનિયા આ રેનું મુખડું ગાતા જાય અને ડબ્બે ડબ્બે પાણી વામતા જાય। કાં વાડોલા સરખા કરતા જાય। આડા તેડી કોઈ વાત નહીં, કોઈનો જાજો ગૌરવય નહીં। કદીક કોઈ વાતે વળ્યું હોય અને એમાં જરાક કોઈના વિશે ઘસાતો બોલ आवे कि मेजर। यहाँ पर कहते कि अपने जो दिल का दर्द है वो कहते कि दूसरे के सामने ऐसे व्यक्त करते हुए उन्होंने ये शब्द कहे थे कि ये जो आम के पेड़ है उसके पर जो फल लगेंगे वो ना तो मैं खाने वाला हूँ और ना ही मैं उसकी छाए में कहते कि वहाँ सोने वाला हूँ। कहते कि अगर थोड़े से आम के पेड़ अगर बड़े हो गए
तो उसके जो फल है वो तुम्हारे बच्चे खाएंगे और खुश होंगे। इस प्रकार से कहते आम के पेड़ तोड़कर आपको मेरा जी जलाने के सिवा और क्या मिलने वाला है। कहते कि इस बीमारी के बाद उनकी जो पत्नी है उजम काकी, वो कभी नहीं उठ पाए। कहते हैं कि वो बिल्कुल कुछ बोले सिवाय कहते कि वैसे के वैसे अपनी चारपाई में ही पड़े रहे। कहते हैं कि बीमारी में ही उनकी जो पत्नी है वो चल बसी। कहते कि उनकी पत्नी के जाने के बाद उनको ऐसा लगा कि जैसे उनका आधा जो अंग है वो उसे लकवा मार गया हो। कहते हैं कि उनके मृतदेह के पास जब वो बाइबल पढ़ने के लिए बैठे तो उस समय कब्र खोदने वाले जो लड़के थे उन्होंने उनको कहा कि देखना, मेरे जो आम के पेड़ लगे हैं वो कहीं टूट न जाए, निकल न जाए। कहते हैं कि इस प्रकार कहते हैं कि अपनी पत्नी का जो मरने का दुख तो उन्हें था ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा दुख उन्हें अपने आम के पेड़ किसी ने जो निकाल दिए थे उसका था। कहते कि उनकी पत्नी के मौत के बाद कहते कि उनके जीवन में और कोई नहीं बचा था, सिर्फ बचे तो थे ये आम के पेड़। कहते कि उन्होंने जी जान से इस आम के पेड़ों को पानी पिलाने लगे। बस उनका एक ही प्यारा गीत था कि लागी है लगनिया, वही गीत गाया करते और आम के पेड़ों को पानी पिलाते थे। और कहते हैं कि उसके आसपास जो कांटे की जो वाड़ होती उसको संभाल कर व्यवस्थित करते थे। कभी किसी की तेरी मेरी वो करते नहीं थे। कहते कि अगर कोई उनके सामने से उनको बुलाए तो ही वो बोलते, बाकी और कोई बात किसी से करते नहीं थे। ઠપકાતી આંખો એની આંખોમાં પરોવી રહે ને ત્યારે એમનું ભોળું ભટ્ટાક મલકવું પેલાના અંતરમાં ઊંડે ઊંડે ઉતરી જાય। ક્યારેક કોઈ નિંદાની વાત આવે કે કોદાળીના ઘાથી ઘાસનું જડિયું ખોદી કાઢે, કા વાંસીથી વાડોલામાં પેસતી ધરો ખેંચી કાઢે ને પેલાને કહે કે જો ભાઈ આ પારકી કૂથલીના અપલખણને આમ મૂળ હંગાથું કાઢી નાખવું, એમાં જ આપણી ભલાઈ। ભક્તિમાં એમનો ભરોસો ભારે, પણ સામે ચાલીને કદી કોઈને શીખ કે સલાહ દેવા ના જાય। રવિવારની પ્રાર્થના સભામાં ઘણીવાર તેમને શાસ્ત્ર વાંચન પર બોધ દેવા આજીજી કરાતી, પણ કહેતા કે બાઇબલમાં બધુંય ફોડ પાડીને કીધું છે, કહેવાવાળું કશું જ બાકી જ નથી રાખ્યું ને એ જ બોધ। માંદાની મુલાકાતે ધાઈને જાય, એની પડખે બેસે, એની સાથે દવાખાને જવાની તાલાવેલી દાખવે, એને જોઈતું કરતું લાવી આપે ને એમ કરતાં પેલું પેન્શન પતી જાય તો ગમે તે રીતે દાડા ખેંચીને પણ કદી કોઈની આગળ હાથ ના લાંબો કરે। વલોણાની તાજી છાશ એમની મિજબાની बनी रहे। यहाँ पर बताएं कि अगर कोई उनसे कहते कि बात करने आता, कोई ऐसे इधर उधर की बातें करता तो वो उसकी आंखों में आंखें मिलाकर कहते कि थोड़ा सा हंस दे दें, और कहते कि उनका जो हंसी उनकी जो थी वो सामने वाले के दिल के अंदर उतर जाती थी। कभी भी किसी की निंदा नहीं करते थे। अगर कोई निंदा करने के लिए आए तो वो इस प्रकार का अपना बर्ताव करते कि सामने भी कहते हैं कि ये उनका हाव भाव समझ के वहाँ से चला जाता था। कहते कि वो कहते थे कि भाई देखो, हमें किसी और की यानी पराये की पंचायत में हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं कि भक्ति में उनका बड़ा ही भरोसा था। कहते हैं कि कभी सामने चलकर किसी को सीख या सलाह देने के लिए जाते थे नहीं। रविवार की प्रार्थना सभा में भी कहते हैं कि उन्हें शास्त्र वाचन पर बोध देने के लिए उनको विनती करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि बाइबल के अंदर सभी चीज़ें बड़ी आसानी से बताई है। कहते हैं कि उसमें कुछ भी बाकी नहीं रखा है, वही उसका बोध है। कहते हैं कि अगर गांव में कोई बीमार हो जाता तो उसकी मुलाकात लेने के लिए जाते, उसके पास बैठते, कभी कभी तो उसके साथ हॉस्पिटल भी जाने की इच्छा दर्शाते और उसे जो कुछ भी चाहिए उसे ला देते थे। कहते अगर उनका पेंशन भी अगर ख़त्म हो जाए तो वो कहते कि भले कि अपने जो दिन है वो कहते कि थोड़े से पैसों में गुजार लेते, लेकिन कभी किसी के आगे हाथ
लंबे न करते, यानी किसी की मदद नहीं मांगते। कहते कि जो बिलोना था उसकी जो ताज़ी जो छाछ थी वही उनकी मेजबानी बनी रहती। એમના ઘરમાં મોટેરું કદી ના ફરકે, પણ અમને છોકરાઓને 24 ઘડી છૂટ। ઘણીવાર અમે એમને બપોર ટાણે ઉજ્જમ કાકીની પીઠી ખોલી એની સામે સૂનમૂન બેઠેલા ભાળેલા। અંત સમય ઓરો આવતો લાગ્યો એમ એમના આંબા હાચવવાના ઉધામાં વધતા ગયા। એકવાર પંચને એમણે વિનવેલા કે જો એ હાચવવાનો જોગ કરે તો પંચેય મૂડીમાં પોતે કંઈક એ નામે આપવા ધારે છે, પણ એમના આંબામાં અન્યોને કોણ જાણે કેમ રસ જ ન પડતો। ત્યાંથી હતાશ થયેલા એ કદી નહીં ને પ્રથમવાર ચોરે પહોંચેલા મૂકીને કાને એ વાત નાખતા જ એ ઉલટા ગળે પડેલા કે તમે વગર પરવાનગીએ આંબા રોપીને તમારા કબ્રસ્તાન હાતર આખી એ પડતર જગા બતાવી લેવા માંગો છો। હું સરકારમાં લખું છું પછી વાત। उनके घर में कभी बड़े कभी आते नहीं थे। कहते कि हम बच्चों को, यानी कि लेखक और उनके जो दोस्त थे, जो छोटे बच्चे थे, उनको 24 घंटे उनके घर में आने की छूट थी। कई बार लेखक और उनके दोस्तों ने देखा था कि दोपहर के समय ये जो उज्जम काकी है उनकी पेटी खोलकर कहते उसके सामने ये सुनमुन बैठे हुए उन्होंने मेजर काका को देखा था। अंत समय नज़दीक आता गया, वैसे वैसे कहते कि उनके आम के पेड़ों को जो संभालने की जो जहमत थी वो बढ़ती गई। एक बार उन्होंने पंच को भी ऐसे विनती की थी कि अगर मेरे इस पेड़ों को संभालने की अगर कोई जोगवाई करे, कोई व्यवस्था करे, तो मैं भी अपने पैसों में से कुछ पैसे पंच में दे सकता हूँ। लेकिन कौन जाने क्यों किसी को उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं हुआ। कहते कि वहाँ से वो एकदम हताश हो गए थे और पहली बार कहते हैं कि वो हताश होकर वो यानी कि गांव की जो चौराहा था वहाँ पर पहुँचे थे। जब गांव के जो मुखी थे, जब उनको उन्होंने ये बात की तो उस समय वो उनकी मदद करने के बदले उन्हें ऐसे धमकाने लगे कि आप जो है आम के पेड़ लगाकर कहते हैं अपने कब्रिस्तान के लिए पूरी ज़मीन ऐसे पचा लेना चाहते हो और मैं उसकी कंप्लेंट सरकार में कर दूंगा। कहते हैं कि उस समय उन्होंने कहते कि बहुत वो दुखी लगे थे और कहते कि बहुत उदास हो गए थे। એ ચોરેથી પાછા વળતા કદાચ પહેલીવાર મેજર કાકા લાગી હે લગનિયાની લે ભૂલી ગયેલા। ગામમાં એક ઉગાડ પગો આદમી માથે ફાળ્યું ને બે હાથનું ચકચકાટ ધાર્યું ખભે મેલી મૂછો આમળતો ફર્યા કરે। એણે કદી કોઈને કનડિયાનું જાણ્યામાં નહીં, પણ એનો ભોનો દબદબો સૌને દિલે। ઘણીવાર પડતરમાં આંબાની માવજત કરતા મેજરને એ બીડીના સળાકા લેતો ખાસ થોભીને જોયા કરે। ક્યારેક પૂછે કે માસ્તર બીડી ફીડી મળે કે કાંઈ, પણ મેજર કાકા એની સાથે વાતનો પ્રસંગ જ ના પાડે। ચોરાની ઘટના બન્યા પછી તેમનો જીવ ઊંચો રહ્યા કરે। 7 વર્ષના આંબા કેટલાય તો માથોડે પહોંચેલા, એમને ન ધણિયાતા કેમ ના મિલાય। મેજર કાકાએ પેલા મરદને સાધ્યો। મારી કને થોડાક રૂપિયા છે, વિચાર કરતો હતો કે કશાક સારા કામમાં વાપરવાનો, પણ તમને આલતો જાઉં। જીવો ત્યાં લગણ આ આંબા હાચવવાના, રજપૂતનું વેણ ખાલી ના જાય એમ સાંભળ્યું છે। પેલાએ ધાર્યું બતાવ્યું કે તમારે નિરાતે રો માસ્તર, હું છું ત્યાં લગણ કોઈ પાન ના તોડે ને મેજર કાકાને નિરાત લાગી હે લગનિયાનો લહેકો થોડોક તેજ થયો ને એક રાતે નીતની લગ્નીમાં ભળી ગયો। સવારે અમે જાગ્યા ત્યારે સૂરજ ઉગ્યો હતો ને પરસાળના ખૂણામાં ટેકવેલી વાંસી પાસે પડેલા કાવળના ડબ્બા અને દેશી સપાટ એમની વાટ જોઈ રહ્યા હતા। આજે એમના 62 આંબામાંથી માંડ 2 બચ્યા છે ને એમની કબર ડામરના નવા રોડ નીચે દબાઈ ગઈ છે।
गामड़ा आबाद बन्या छे, देश विकास करी रह्यो छे। यानी यहाँ पर इन पैराग्राफ में ये बताया है कि जब उन्होंने मुखी को जब आम के पेड़ संभालने की बात की तो मुखी ने ऊपर से उन पे आरोप लगाया। कहते हैं ये बातें सुनकर उनको बहुत दिल में यानी कि दर्द होने लगा, दुख हुआ। कहते हैं कि पहली बार वो वहाँ से जब वापस आ रहे थे तो उस समय उनका जो गीत था कि लागी लगन या वो भी वो भूल गए हो ऐसा लगा। कहते गांव के अंदर एक ऐसा इंसान था जो जिसका दबदबा बहुत ज़्यादा था, लोग उससे डरते थे। कहते कि वो अगर गांव में घूमता तो कोई उसके सामने देखने की भी हिम्मत नहीं करता। कहते हैं कि कई बार कहते कि उसने मेजर के साथ बातचीत करने के लिए प्रयत्न किया था, लेकिन कभी भी मेजर काका उसके साथ बातचीत करते ही नहीं थे। कहते कि ये जो घटना बनी, कहते उसके बाद मेजर काका का जो जी था वो बहुत दुखी हुआ था। कहते कि 7-7 साल तक उन्होंने आम के जो पेड़ है वो बड़े किए, कई तो उनके सर से भी ऊंचे हो गए थे। कहते उसको के बिना धनी के कैसे रख सकते हैं, और इसलिए मेजर काका ने उस युवान को उसका संपर्क किया और उसके पास जाकर उन्होंने कहा कि मेरे पास थोड़े से पैसे हैं, विचार मैं कर रहा था कि किसी अच्छे काम में मैं उसे खर्च करूं। कहते कि वो पैसे मैं तुमको देकर जा रहा हूं। कहते कि मुझे वचन दीजिए कि जियो बर तब तक इस मेरे आम के पेड़ को आपको संभालना है। मैंने सुना है कि राजपूत का जो वचन है वो कभी खाली नहीं जाता है। तो उस आदमी ने कहते हैं कि वो हथियार दिखाकर कहा कि आप अपने आप आराम से रहो। कहते कि मैं हूँ तब तक कोई भी एक पान भी नहीं तोड़ेगा। और इस प्रकार मेजर काका को बहुत शांति हो गई और लागी है लगनिया की जो धुन थी वो बहुत तेज हो गई। कहते कि उसी रात कहते हैं कि मेजर काका का अवसान हो गया था। जब लेखक और वो उनके दोस्त जब सुबह में उठे तो कहते हैं कि एक कोने में उनकी जो बांसी, कहते कावड़ के डब्बे और ये जो राह जो मार्ग है वो उनकी राह देख रहा था। कहते कि आज उनके जो 62 आम के पेड़ों में से मान 2 ही आम के पेड़ बचे थे और उनकी जो कब्र थी उस कब्र के ऊपर कहते नया डामर का रास्ता बन गया था। और इस प्रकार जो गाँव जो थे वो आबाद बने और देश विकास कर रहा था। इस प्रकार यहाँ पर जो मेजर काका है उनकी जो आम के प्रति जो वो हमारे सामने रखने का प्रयत्न किया है कि भाई किस प्रकार वो आम के पेड़ों को अपनी जान से भी ज़्यादा उनको व्यवस्थित संभालते थे, उनकी मावजत करते थे, उनको पानी पिलाते थे। कहते हैं कि अगर कोई उसको तोड़ भी डालता तो उन्हें बहुत दुख होता था। कहते कि अपने अंतिम समय में भी उनको अपने आम के पेड़ों की ही चिंता बनी रही और इस चिंता को उन्होंने दूर करने का भी प्रयत्न किया कि गांव का जो एक रुआबदार इंसान था जिससे लोग डरते थे उसको उस आम के पेड़ को संभालने की जो जिम्मेदारी है वो सौंपकर वो अपनी अंतिम यात्रा पर निकल पड़े। तो इस प्रकार ऐसे मेजर काका की कहानी यहाँ पर लेखक ने हमारे सामने रखने का प्रयत्न किया है। હવે આપણે સ્વાધ્યાય જોવાનો પ્રયત્ન કરીશું। પહેલો પ્રશ્ન છે કે એક એક વાક્યમાં ઉત્તર લખો। પ્રશ્ન 1, પૂંજાને શેના પ્રત્યે લગાવ રહેતો? તો એનો જવાબ છે કે પૂંજાને વૃક્ષો પ્રત્યે લગાવ રહેતો। બીજો પ્રશ્ન છે પૂંજાએ શી પ્રવૃત્તિ કરી? પૂંજાએ શો નિર્ણય કર્યો? તો પૂંજાએ કાળે ઉનાળે જમીનમાં ખાડા ખોદ્યા, છાણ્યું, ખાતર બનાવ્યું, સારા આંબાના ગોટલા ભેગા કર્યા અને રોપા ઉછેર્યા। કે છે કે 3 વરસાદ પડ્યા પછી એ રોપાને વાવ્યા। એમના વરસ જેટલા જ આંબા ઉછેરવાનો તેમણે નિર્ણય કર્યો। ત્રીજો પ્રશ્ન છે કે આંબા ઉછેર અંગે પૂંજાની શી સમજણ હતી? તો કે છે કે તેમનો મત હતો કે જો થોડા આંબા ઉછેરીએ તો પાદરમાં છાંયો થાય અને ગામના છોકરાઓને ફળ ખાવા માટે મળે। ચોથો પ્રશ્ન છે ગામના મુખીએ પૂંજા પર શો આરોપ કરેલો? તો
એનો જવાબ છે કે વગર પરવાનગીએ સરકારી જમીન પર આંબા વાવવાનો આરોપ ગામના મુખીએ પૂંજા પર મૂક્યો હતો। આગળનો પ્રશ્ન છે 5મો કે રાજપૂતે પૂંજાને શી હૈયાધારણા આપી? તો એનો જવાબ છે કે રાજપૂતે ધાર્યું બતાવીને કહ્યું કે જ્યાં સુધી હું છું ત્યાં સુધી કોઈ આંબાનું પાંદડું પણ તોડી નહીં શકે એવી હૈયાધારણા આપી। 6થો પ્રશ્ન છે પૂંજાના અવસાન પછી આંબાની શી દશા થઈ? તો એનો જવાબ છે કે પૂંજાના અવસાન પછી તેમણે ઉછેરેલા 62 આંબામાંથી કે માંડ 2 જ આંબાના ઝાડ બચ્યા હતા। નીચેના પ્રશ્નોના 3-4 વાક્યમાં ઉત્તર લખો। નિવૃત્તિ સમયે પૂંજાએ ઘર વખરીનું શું કર્યું તે અંગે તેની માન્યતા શી હતી? તો પૂંજાને કોઈ પણ ચીજ વસ્તુનો મોહ ન હતો કે તેના મતે નોકરીના આટલા વર્ષોમાં એકઠી થયેલી જે ઘર વખરી હતી એ તેમને લજવતી હતી, માટે તેમણે બધી જ ઘર વખરી જેને જોઈતી હતી તેને આપી દીધી। તેઓ દ્રઢપણે માનતા હતા કે એને કંઈ જોઈતું હશે તો ઈશ્વર ચોક્કસ તેને આપશે જ। બીજો પ્રશ્ન છે પૂંજાએ આંબાના ઉછેરમાં શી કાળજી લીધી? તો એનો જવાબ છે કે પૂંજાએ મોટાભાઈ ભવનભાઈની વાત ન માની તેમણે ગામના પાદરમાં આંબા ઉછેરવાનું નક્કી કર્યું કે ભર ઉનાળે જમીનમાં ખાડા ખોદ્યા, છાણિયું ખાતર બનાવ્યું, સારા આંબાના ગોટલા ભેગા કરીને તેના રોપા બનાવ્યા। 3 વરસાદ પડ્યા પછી તેમણે તેના રોપા વાવ્યા। પશુ પક્ષી કે માણસ નુકસાન ન કરે એટલા માટે તેમણે વાડોલિયા બનાવ્યા, થોરિયા લગાવ્યા। અતિ વરસાદને કારણે ખૂબ નુકસાન થયું હતું। ઉનાળાની ગરમીમાં કાવડમાં પાણી લઈ આવે અને આંબાને પાય। 46 આંબા ઉછર્યા ત્યારે તેમના હરખનો પાર ન હતો। આમ આંબાનો ઉછેર માતા પિતા પોતાના સંતાનનો ઉછેર જેવી રીતે કરે છે તેમ કદાચ તેમણે એના કરતાં પણ વધારે કાળજીપૂર્વક કર્યો હતો। આગળનો પ્રશ્ન છે કે કોઈની નિંદા વખતે પૂંજાની શી પ્રવૃત્તિ રહેતી, શા માટે? તો કોઈની નિંદાની વાત આવે ત્યારે કોદાળાની કોદાળા ઘાસનું મૂળિયું ખોદી કાઢે, ક્યાંક તો વાંસીથી વાડોલામાં પેસતી ધરો ખેંચી કાઢે અને કહે કે આ કુથલીના અપલક્ષણને ધરમૂળથી કાઢી નાખવામાં ભલાઈ છે। ભક્તિમાં તેમને ભરોસો બાઇબલમાં કહેલા મર્મ વચન પ્રમાણે જ વર્તવું એવું તેઓ ભારપૂર્વક હૃદયપૂર્વક માનતા અને માંદાની માવજત કરતા એને જોઈતી હંમેશા મદદ કરવા માટે તૈયાર રહેતા અને આમ કોઈની મદદમાં ક્યારેય પણ તેઓ ના ન પાડે અને હંમેશા એની મદદ માટે રોકાઈ રહે। આગળનો પ્રશ્ન છે કે પૂંજાને શી ચિંતા કોરી ખાતી હતી તેનું સમાધાન તેમણે શી રીતે શોધ્યું? જ્યારે પૂંજાનો અંતિમ સમય નજીક આવ્યો હતો તે સમયે પોતાના ઉછેરેલા આંબાને સાચવવાની તેમની ચિંતા ખોરી ખાતી હતી। તેમણે પંચ સમક્ષ રજૂઆત પણ કરી પણ કોઈએ તેમાં રસ ન લીધો। સરપંચને કહ્યું ત્યારે સરપંચે તેમના ઉપર કે મદદ કરવાના બદલે તેમના ઉપર આરોપ લગાવ્યો કે એ ગામમાં એક માણસ 2 હાથનું ધાર્યું ખભે રાખીને ફર્યા કરતો એ કોઈને રંજાડતો નથી પણ બધા જ એનાથી ડરતા। પૂંજાએ તેને વાત કરી અને કહ્યું કે મારી પાસે થોડા રૂપિયા છે, એ સારા કામમાં વાપરવા હતા, એ રૂપિયા હું તમને આપતો જાઉં છું, જીવો ત્યાં સુધી તમે મારા આ આંબાને સાચવજો। મેં એવું સાંભળ્યું છે કે રાજપૂત પોતાના વચનને કોઈ પણ પણે નિભાવે છે કે પેલા માણસે પણ કીધું કે જ્યાં સુધી હું છું ત્યાં સુધી કોઈ પણ માણસ એક પાન પણ તોડી શકશે નહીં અને આ રીતના તેણે પૂંજાને વચન આપ્યું। સવિસ્તાર ઉત્તર લખો। આંબા ઉછેરની પૂંજાની લગ્ની તમારા શબ્દોમાં વર્ણવો। તો એનો જવાબ છે કે જોસેફ મેખવાન લિખિત આ ચરિત્ર નિબંધમાં કે પૂંજા મેજરના પાત્ર દ્વારા લેખકે અહીંયા બતાવવાનો પ્રયત્ન કર્યું છે કે માણસ કે જો કામ બદલવા માટે કામ કરવા માટે જો તત્પર રહે તો તેને કોઈ પણ પ્રકારનો અડચણ તેને નડતી નથી। અહીંયા કે પૂંજા મેજર
એ પોતાના ભાઈની વાત ન માનીને કહે છે કે ગામના પાદરમાં આંબાના ઝાડ વાવવાનું નક્કી કરે છે. ભર ઉનાળામાં જમીનમાં ખાડા ખોદે છે. છાણ, માટીના થર કહે છે કે આ બધું ભેગું કરીને છાણિયું ખાતર બનાવે છે. સારા આંબાના ગોટલા ભેગા કરીને તેના રોપા બનાવે છે અને કહે છે કે 3 વરસાદ પડ્યા પછી એ રોપાને વાવે છે. પશુ પક્ષી કે માણસ નુકસાન ન કરે એટલા માટે તેને કહે છે કે ચારે તરફ કહે છે કે વાડ બનાવે છે. કહે છે કે આમ કહે છે કે પૂજાની કહે છે કે મહેનતના કારણે કહે છે કે એ આંબા ખૂબ સારી રીતે ઉછરે છે. કહે છે કે ઉનાળાની ગરમીમાં પણ તેઓ પોતાના ખભે પાણી લાવીને એ આંબાના ઝાડને પાય છે. કહે છે કે પોતાના 62 આંબાઓમાંથી તેમના 46 આંબા ઉછરી જાય છે અને એ જોઈને કહે છે કે તેમને ખૂબ જ હર્ષ થાય છે, ખૂબ ખુશી થાય છે. કહે છે કે જેમ માતા પિતા પોતાના સંતાનનો ઉછેર કરે છે એના કરતાં પણ વધારે કાળજીપૂર્વક તેઓ વૃક્ષોનો ઉછેર કરે છે. આગળનો પ્રશ્ન છે, નોંધ લખો. પૂજાની નિસ્વાર્થ પરાયણતા. અહીંયા એનો જવાબ થાય છે કે ભાઈ પૂજા મેજરને કહે છે કે કોઈ પણ ચીજ વસ્તુઓનો મોહ ન હતો, કારણ કે તેમણે પોતાના નોકરીના વર્ષોમાં એકઠી થયેલી દરેક ઘરવખરી જે હતી એ તેમને લજવતી હતી, માટે તેમણે જેને જે પણ વસ્તુ જોઈતી હતી તેમણે દાન આપી દીધી હતી અને તેઓ માનતા હતા કે ઈશ્વર જો મારે જોઈશે તો એ જરૂરથી આપશે. કહે છે કે પૂંજો અને તેની પત્ની 2 જ જણા હતા. કહે છે કે એમને કોઈ પણ પ્રકારની જંજાળ ન હતી, એમને કોઈ કહે છે કે સંતાન ન હતી, એટલા માટે કોઈ દુઃખ પણ ન હતું. કહે છે કે શું ખાય છે અને શું પીએ એ કોઈને પણ ખબર ન હતી. કહે છે એકદમ પૂરા સંત માણસ હતા. કહે છે કે આકાશના પંખી જેવો વાવું લણવું એકઠું કરવાની કોઈ પણ કહે છે કે એમની કહે છે પરોજણ નહીં. સાંજે છોકરાઓને ભેગા કરે અને સારી વાર્તાઓ સંભળાવે. કોઈની નિંદાની વાત આવે ત્યારે કહે છે કે એ ત્યાંથી હટી જતા, પોતાનો ગુસ્સો તેમને બતાવતા અને કહે છે કે આપણે કોઈ પણ માણસની કહે છે કે નિંદા કરવી જોઈએ નહીં. કહે છે ભક્તિમાં તેઓ સંપૂર્ણ ભરોસો રાખતા અને બાઇબલમાં કહેલા વચન પ્રમાણે તેઓ વર્તન કરતા. કહે છે કે હંમેશા બીમારની મદદ કરતા અને કહે છે કે બીમારના કહે છે કે સેવામાં પોતાના પૈસા પણ જો ખર્ચાઈ જાય તો પણ એ ખર્ચી નાખતા હતા. બીજો પ્રશ્ન છે, પૂજાની વ્યથા વેદના. કહે છે કે પૂજાએ કહે છે કે પડતર જમીનમાં કહે છે કે જે આંબા વાવ્યા હતા, કહે છે કે તેણે ખૂબ મહેનતથી 62 આંબા વાવ્યા હતા, તેમાંથી 46 આંબા ઉછર્યા હતા અને કહે છે કે તેની ગેરહાજરીમાં આંબાને ઘણું નુકસાન પણ થયું હતું. ત્યારે તેને ખૂબ જ દુઃખ થયું હતું. આ આંબાઓને તે પોતાની સંતાનની જેમ ઉછેરતો હતો. કહે છે કે જ્યારે પૂજાનો અંતિમ સમય આવી ગયો ત્યારે તેણે પોતાના આંબા સાચવવાની ચિંતા તેને સતાવતી હતી. તેણે આ વાત પંચ સામે રજૂ કરી, પણ પંચે તેમાં રસ ન લીધો. જ્યારે તેણે સરપંચને કીધું તો સરપંચે પણ તેના ઉપર આરોપ લગાવ્યો. ત્યારે કહે છે કે ગામના એક જે માણસ હતો જેનાથી બધા ડરતા હતા, કહે છે કે તેમણે સંપર્ક કર્યો અને તેને કહ્યું કે ભાઈ મારે એક સેવાનું કામ કરવું છે. કહે છે કે મારી પાસે જે પૈસા છે હું તને આપું છું, કે બદલામાં તારે મારા આંબાઓને સાચવવાના છે. કહે છે કે તારે જીવે ત્યાં સુધી તેને સાચવવાના છે. આ રીતના કહે છે કે તે પેલો માણસ જે છે એ તેમને વચન આપે છે કે હું જ્યાં સુધી હું હોઈશ ત્યાં સુધી કોઈ એક પાન પણ તોડી નહીં શકે. અને આ રીતના કહે છે કે મેજર કાકાને ખૂબ શાંતિ થાય છે અને આ રીતના કહે છે કે તેમની જે ચિંતા છે એ મટી જાય છે. અને એ એક રાતે કહે છે કે તેઓ આ લાગી હે લગનિયા ગીત ગાતા કહે છે કે વિદાય લઈ લે છે અને અંતિમ યાત્રા પર નીકળી પડે છે. तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा. दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर से कर देना
तो दोस्तों मैं अगला वीडियो ज़रूर आपके सामने लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार, थैंक्स।